치안 좋기로 소문난 한국. 그런데 자전거로 전국을 종주하던 한 외국인이 길 한복판에서 지갑을 잃어버립니다. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu un élan, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai fait tomber mon portefeuille. Mais c'est pas possible. Je me suis arrêté, j'ai regardé dans mes sacs, j'ai plus rien. Oh, c'est pas vrai. 그는 프랑스에서 온 여행자. 서울에서 부산까지 자전거로 한반도를 가로지르는 중이었습니다. 낮잠을 자고 다시 페달을 밟은 지 얼마 지나지 않아 주머니가 허전하다는 걸 깨닫습니다. 멈춰 서서 가방을 다 뒤졌지만 지갑은 어디에도 없었습니다. 카드도 현금도 신분증도 전부 그 안에 있었습니다. 낯선 나라, 그것도 도시가 아니라 강변 어딘가에서 지갑을 통째로 잃어버린다는 건 여행 전체가 멈춰 설 수도 있는 일이었습니다. 이야기를 잠시 멈추고 그가 어디를 달리고 있었는지부터 보겠습니다. 서울에서 부산까지 이어지는 이 길은 4대강 자전거길. 2012년에 열린 뒤로 총 633km가 자동차 한 대 다니지 않는 자전거 전용 도로로 이어집니다. 한강에서 출발해 남한강을 거슬러 오르고 고개 하나를 넘어 낙동강으로 갈아탄 뒤 그 물줄기를 따라 부산 앞바다까지 내려가는 구조입니다. 강이 곧 이정표인 셈이라 길을 잃을 걱정도 크지 않습니다. 대부분은 평탄한 강변길이지만 두 강을 잇는 구간에는 자전거 여행자들 사이에서 악명 높은 고갯길이 하나 있습니다. 이 고개를 넘느냐 마느냐가 종주의 가장 큰 고비로 꼽힙니다. 이 길에는 독특한 장치가 하나 있습니다. 중간중간 붉은 전화부스처럼 생긴 인증센터가 85곳 놓여 있습니다. 여행자들은 5,000원 남짓한 자전거 여권을 사서 이 부스에 들릴 때마다 도장을 하나씩 받습니다. 마치 스탬프 투어를 하듯 강을 따라 내려가며 수첩을 채워가는 겁니다. 4개의 강을 모두 지나 마지막 도장까지 받고 부산에 닿으면 완주를 증명하는 메달이 주어집니다. 강줄기만 바꿔 탈 뿐 페달을 멈출 일이 거의 없는 이런 형태의 국토종단 자전거 길은 전 세계 어디서도 보기 드뭅니다. 지갑을 잃어버린 그 프랑스인도 이 85개의 도장을 모으며 남쪽으로 내려가던 중이었습니다. 사실 그의 여정은 시작부터 순탄치 않았습니다. 첫날 타이어에 펑크가 났고 길가에서 난감해하던 그를 도운 건 근처 자전거포의 주인이었습니다. 며칠을 달리는 동안 몸살에 시달리기도 했고 경사가 25%에 이르는 고개 앞에서는 결국 자전거에서 내려 끌고 올라가야 했습니다. 도중에 캐나다에서 온 또 다른 자전거 여행자를 만나 한동안 나란히 달리기도 했고 300년 된 나무 아래를 지나고 길가에서 사슴과 마주치기도 했습니다. 그렇게 몸으로 부딪히며 나아가던 길 위에서 지갑까지 사라진 겁니다. 문제는 지갑이 없어졌다는 걸 안 순간 그가 이미 한참을 지나온 뒤였다는 것. 그는 왔던 길을 되짚어 낮잠 자던 자리로 돌아가고 편의점에도 물어보지만 지갑은 어디에도 없습니다. 남은 방법은 하나, 경찰에 신고하는 것뿐이었습니다. De retour là où j'ai fait ma sieste tout à l'heure. Ah. Et le portefeuille n'est pas ici. Je suis de retour à la supérette où j'ai utilisé mon portefeuille pour la dernière fois. J'ai fait toute la route à l'envers. J'ai pas trouvé mon portefeuille. J'ai demandé dans la supérette, ils l'ont pas non plus. Ma prochaine étape, ça va être d'appeler la police. 그런데 결말이 예상과 달랐습니다. Mission réussie. Le portefeuille a été retrouvé à la station de police. Trop fort. Il était effectivement tombé sur la route et quelqu'un l'a ramené jusqu'ici. Oh. 2 heures plus tard et 20 km de détour après, me voilà de retour là où je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille. 그가 잃어버린 지갑은 길에 떨어져 있던 걸 누군가 주워 경찰서에 가져다 둔 상태였습니다. 낯선 나라의 길바닥에 떨어진 지갑이 주인을 찾아 되돌아온 겁니다. 안에 든 카드도 현금도 그대로였습니다. 여행을 통째로 망칠 뻔한 사고가 누군가의 이름 모를 손을 거쳐 아무 일 없던 것처럼 마무리된 겁니다. 이 하나의 사건이 자전거로 한국을 건너는 외국인들이 입을 모아 말하는 어떤 것을 그대로 보여줍니다. 이런 경험을 한 사람은 그 혼자가 아니었습니다. 또 다른 여행자는 영국에서 왔습니다. 그 역시 같은 길을 달리다 해가 저물어 찾아간 캠핑장이 문을 닫은 상황을 맞습니다. 텐트를 칠 곳도 몸을 녹일 곳도 마땅치 않은 저녁. 난감해하던 그에게 캠핑장 주인이 뜻밖의 제안을 합니다. Siglo porque resulta que el campamento está cerrado. Cas, 감사합니다. 감사합니다. 아, Gambe. Gambe. Corea, Cas. Cas más y soy yo. Gambe. 아미고 친구 한국말 친구 친구.
Amigo. Amigo Chingu. Ching. What? Ilhan. Iluhan. Bueno, aquí Iluhan, que es el dueño del camping, resulta que está cerrado hoy, pero me ha permitido acampar fuera de su casa. Me ha invitado una cerveza y me ha dado hasta una manta térmica para dormir calentito. Imagínate, porque hace un frío que pela. Y aquí estoy, en las afueras de su casa, con Iluhan, arreglando la tienda de campaña. 주인은 자기 집 앞마당에 텐트를 치게 해줬습니다. 그날 밤은 유난히 추웠는데 얼어붙지 말라며 맥주와 보온 담요를 건넸고 국수를 끓여주고 통조림 햄을 내주고 씻으라며 화장실 비밀번호까지 알려줬습니다. 문 닫힌 캠핑장 앞에서 밤을 지새울 뻔했던 여행자는 따뜻한 국물로 배를 채우고 담요를 덮고 잠들었습니다. 낯선 외국인 여행자 한 명을 그날 처음 본 사람이 자기 집 앞에 재운 겁니다. 낯선 나라에서 받은 이 하룻밤을 그는 이렇게 표현했습니다. Buenos días. Esta noche ha hecho un frío del carajo, pero no he tenido nada de frío gracias a la mantita térmica. He dormido como un capitán de barco gracias a este señor. Ha hecho mucho frío. De no ser por él, no sé qué hubiera pasado. Mi nuevo chingu coreano no solo me trajo cena, que me hizo ahí un plato de noodles, me dio esta lata que me dijo que es algo muy coreano y es como un jamón. Y la lata esa la comí junto con un alga nori y el arroz y haces así como una especie de sándwich muy bueno, muy rico. Me permitió entrar a los aseos dándome el código y darme una ducha. Así que me fui a la cama con duchita caliente, con la manta térmica, con el estómago lleno. 이 영국인 여행자가 놀란 것이 하나 더 있었습니다. 길가에 놓인 물과 차, 반찬 같은 것들을 아무도 지키지 않는데도 여행자가 알아서 가져다 먹고 값을 두고 가는 문화였습니다. 계산대도 지켜보는 사람도 없이 각자 양심껏 움직이는 이 방식은 앞서 지갑이 되돌아온 이야기와 정확히 같은 뿌리에서 나옵니다. 누가 보지 않아도 남의 것에 손대지 않는다는 말로 설명하기 어려운 그 감각 말입니다. 여행자는 그것을 신기해했지만 정작 그 안에서 사는 사람들에게는 특별할 것도 없는 일상이었습니다. 세 번째 여행자는 캐나다에서 온 여성입니다. 그가 택한 건 서울에서 부산으로 내려가는 길이 아니라 동해안을 따라 올라가는 코스였습니다. 혼자서, 그것도 여성 혼자서 며칠을 야영하며 자전거를 타는 여정. 그 끝, 한국에서 자전거로 갈 수 있는 가장 북쪽에는 분단의 현장이 기다리고 있었습니다. Premier certification center de la côte Est. Putain, je suis ici, quoi. Man, je suis ici, les amis. Regardez où je suis, putain. J'ai envie de pleurer. Ouais, la Corée du Nord, là. Ah, moi, je suis là, là. Je suis là, je suis tout en haut de la côte Est. Premier point de départ. On va faire un tampon. Ah, on va faire un tampon. Il est là. Unification Observatory. Oh my goodness. Yeah. Crazy. Je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, I did it. I did it. Wouhou, les amis, je suis trop heureuse. 혼자 페달을 밟아 도착한 최북단. 눈앞에는 북한 땅이 보였습니다. 며칠을 홀로 달려 마침내 그 지점에 선 순간 그는 벅차오르는 감정을 감추지 못했습니다. 가는 길에 그는 군사 바리케이드가 세워진 국경 마을에도 들렀습니다. 관광객은 좀처럼 찾지 않는 그 작은 마을에서 그는 한동안 그곳에 머물던 서울 출신 예술가를 우연히 만나 커피를 대접받기도 했습니다. 훈련 중 울리는 총소리와 한가로이 자전거를 타는 사람들이 묘하게 공존하는 그곳의 풍경을 그는 한참 동안 말없이 들여다봤습니다. 긴장과 평온이 한자리에 겹쳐 있는 이 나라에서만 볼 수 있는 장면이었습니다. Regardez les amis, qu'est-ce qu'elle m'a donné la dame? Petit pastèque. Oh. Regardez, un petit pastèque. Oh, 감사합니다. 와, 맛있어요. Oh, good, good. Oh. Sweet, 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 sweet. Oignon, oignon. 파. Okay, 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 okay. 상추. Okay. 참외 메론. 아, melon. 참외? 아, 참외. Little. 아, 참외. 네네네. 오렌지. 오, 와우. Excellent. 돌아오는 길목마다 낯선 이들이 그의 여정에 끼어들었습니다. 길에서 마주친 한 사람은 잘라둔 수박을 나눠줬고 작은 수박을 처음 맛본 그는 그 자리에서 감탄합니다. 자전거로 국경 가까이까지 홀로 올라온 외국인 여성에게
사람들은 경계 대신 먹을 것을 건넸습니다. 인증센터에서 도장 하나를 빠뜨린 걸 뒤늦게 알고는 그걸 받겠다고 수십 킬로미터를 되돌아가는 우직함까지, 이 모든 게 한 번의 여정 안에 담겨 있었습니다. 세 사람의 여정에는 공통점이 있었습니다. 이들이 달린 길에는 자전거 여행자를 위한 배려가 곳곳에 심겨 있었습니다. 목이 마르면 물을 채울 수 있는 급수대, 사방에 놓인 화장실, 심지어 계단을 오르내릴 때 자전거만 따로 실을 수 있는 엘리베이터까지. 한 여행자는 도시를 빠져나가자마자 이 세심함에 감탄했습니다. 자전거를 타는 사람을 이렇게까지 생각한 길은 처음이라는 겁니다. 하지만 이들이 진짜로 놀란 건 잘 닦인 길이 아니었습니다. 그 길 위에서 만난 사람들이었습니다. 세계의 자전거 여행자들 사이에서 한국의 이 길은 이미 이름이 나 있습니다. 자동차를 피해 안전하게 수첩의 도장을 받으며 나라를 처음부터 끝까지 가로지를 수 있는 곳. 여러 나라의 여행 매체가 이 길을 소개했고 완주 인증을 받으려 일부러 한국을 찾는 사람도 늘고 있습니다. 잘 정비된 노선과 저렴한 대여, 곳곳에 편의시설이 그 명성을 만들었습니다. 그런데 정작 이 길을 달린 사람들이 영상 끝에 남기는 말은 길에 대한 것이 아니었습니다. 지갑을 잃어도 되돌아오고 문 닫힌 캠핑장 앞에서 낯선 이가 재워주고 홀로 국경까지 올라온 여행자에게 수박을 건네는 나라. 국적도 달린 길도 겪은 일도 저마다 달랐지만 세 사람이 카메라 앞에서 짓는 표정은 신기할 만큼 닮아 있었습니다. 예상하지 못한 순간에 낯선 이의 호의를 받은 사람의 조금은 얼떨떨하고 조금은 뭉클한 얼굴이었습니다. 그래서 이건 633km를 완주한 이야기가 아닙니다. 자전거로 건넌 것은 한 나라의 지형이었지만 이들이 실제로 통과한 것은 그 나라에 사는 사람들의 마음이었습니다. 낯선 여행자의 지갑을 주워 경찰서에 가져다 두고 추운 밤 처음 본 사람에게 자기 집 앞을 내어주는 일. 거창한 환대가 아니라 대수롭지 않게 건네는 그 작은 행동들이 모여 한 사람의 여행 전체를 바꿔놓았습니다. 자전거를 세우고 카메라를 켠 이유가 결국 풍경이 아니라 사람이었던 겁니다. 며칠간 페달을 밟으며 이들이 가져간 것은 완주 메달 하나였지만 정말로 챙겨 돌아간 것은 낯선 나라에서 받은 뜻밖의 친절에 대한 기억이었습니다. 과연 세계는 앞으로 자전거로 이 길을 건넌 사람들의 이야기를 통해 한국을 어떻게 기억하게 될까요? 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 더 좋은 이야기로 또 찾아오겠습니다. 댓글, 좋아요, 구독 부탁드립니다.